الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين صدق الله ومولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنما خلقتم للآخرة۔ محترم و مکرم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہم لوگوں کو پیدا فرما کر اس دنیا میں کچھ دنوں کی مہلت دے کر بھیجا۔ یہ جو آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، کسی کی کچھ دن عمر ہے، کسی کی کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاریتن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتھارٹی ہے۔ آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ کی سوچ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو کہ تم کو کس لیے پیدا کیا گیا، اس کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں نے تم کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کی مہلت دی ہے، لیکن اس میں ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہمارا آپ کا مقصد تخلیق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ صحرا، بیاباں، سب کچھ غرض کی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانما خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کی۔ تم تو آخرت کے باشندے ہو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بھائی کسی کو یہاں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور سے ارشاد فرما دیا، یہ مت سمجھو کہ تم لوگ کہ ہم محتاج ہیں، وما نحن بمسبوقین، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہر وقت تم ہمارے قبضے میں، جس وقت چاہیں ہم تم کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر اس کو نہیں مانتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ تم کسی کے ماتحت چل رہے ہو، تو جو روح ہم نکال لیتے ہیں تم لوٹا دو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، قرآن کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کسی انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمایا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا ہوگا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں، جہاں ہے برادر نمانت پرست، دل اندر جہاں آخری بندوبست، مکن تکیہ برملک دنیا پشت، کہ بسیار کستیو تو پرورد کچھ، چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک، تھوڑی دیر اور سن لیجیے۔ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں، خدا نہ خواستہ آپ بدعملی کر کے یہاں سے چلے گئے، قرآن کہہ رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن چاہے گا، اتنا کڑا عذاب ہوگا یہاں سے جانے کے بعد، برزخی عذاب، اس کے بعد جب محشر میں حاضری ہوگی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ،
मुजरिम ये चाहेगा कि वो फिदिया में दे दे अपने बचने के लिए, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, वसाहिबती वाखी वफसीलती लती तुवी, और अपने उस कुंबा कबीले को जिसमें वो रहता था, वमन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा युंजी, और तमाम इंसानों को जो दुनिया में है देकर अपनी जान को बचाए। लेकिन हुक्म होगा कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज़ नहीं ऐसा। एक शोला है, लज़ा कहते हैं खतरनाक शोले को, कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, खाल उचार दिया। शवा कहते हैं असल में सर की खाल को, हाथ पांव की खाल को। इतना तगड़ा शोला होगा जहन्नम का, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, खींच लेगा खाल। और याद रखिए कुरान कह रहा है तदू मन अदबरा व तवल्ला, जहन्नम बुलाएगी उन लोगों को जो लोग पुष्ट फेर कर चले गए हक से, अल्लाह की ताक़त से रूगर्दानी की और रुख फेरा। कह रहे हैं नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदू मन अदबरा व तवल्ला, जहन्नम बुलाएगी उसको खींच लेगी। वजमा फाउआ, माल जमा किया, इधर उधर से लाकर गलत माल इस्तेमाल करके जमा किया उसको, और उसको रोका, यानी न उसमें ज़कात दिया, न सदकात अदा किया, जो अहले हक का हक था वो नहीं दिया। कुरान कह रहे हैं, कुरान कह रहा है वजमा फाउआ। तो फिर ऐसे आदमी के लिए कितनी बड़ी तबाही और कितनी बड़ी हलाकत। लेकिन आदमी समझ नहीं रहा है। हर जाने वाला ये बता देता है कि देखो दुनिया रहने की जगह नहीं। उसके बाद भी हमारा एहसास कहाँ रहता है कुछ पता नहीं। जो कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस वक्त वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। जो लोग पास पड़ोस में बैठे हैं वो लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर बुलाओ, वकील अमन राग हैं, और लोगों को बुलाओ, इनको दिखाओ, वजन नान फिराक। लेकिन जाने वाला ये समझ जाता है कि अब हमको बचना चाहिए। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन। तो ये दुनिया किसी की नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। जब अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला फिरौन, जो खुदाइयत की दावा करने वाला था, जब मलकुल मौत ने उसको नहीं बख्शा, उसका पहरा सब पर बराबर है। न नबियों में से कोई नबी बचा, न वलियों में से कोई वली बचा, न सलातीन में से कोई सुल्तान बचा, न जालिमों में से कोई जालिम बचा, न मजलूमों में से कोई मजलूम बचा, सब के लिए बराबर। जिंदा जो है मौत की इज़ा भी चखेगा, जिंदा जो है मौत की इज़ा भी चखेगा। जब सरवरे आलम न रहे कौन रहे? ये दुनिया किसी की मीरास नहीं। कुल्लु मन अलैहा, मौत को भी लाकर जमा कर दिया जाए। और आदमी सोचता है कि अभी तो हम बाकी रहेंगे। भाई सोचो जरा, ऐसा नहीं है। परिंदे को आप देखें, परिंदा जो है पानी में खेलता है, वो मछली पानी में खेलती रहती है। ऊपर से परिंदा जो मछली खाने वाला निशाना लगा, उसको खबर नहीं होती है कि अभी थोड़ी देर में हम चले जाएंगे। मौत कैसे आएगी? सोचा था इतना कि बस एक परिंदा झील से मछली उठा कर ले गया। आप रोज बरोज देख रहे हैं। मैं देख रहा था मोबाइल पर, एक दिन मेरे मैसेज आया, उस मैसेज में देखा कि देखो मौत कैसे पीछे खड़ी है। एक काला शेर एक गधे के पीछे खड़ा हुआ, और लिखने वाले ने लिखा था कि देखो इसकी मौत इसके पीछे खड़ी, इसको खबर। और वो काला शेर ऐसे भयानक अंदाज में, उसकी तस्वीर उसमें लगी थी, और गधा बेचारा अपनी घास चला। भाई यही हाल हम लोगों का। घर से चले थे कि शाम को वापस आएंगे, लेकिन लौट न सके। इसलिए उस दिन की तैयारी करो। मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। दुनिया मज़राअतुल लिल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती। वरना याद रखो कोई रहा नहीं है। सर उठाकर देखो आवाज़ अजदाद से, जागना है जाग लो अफलाक के साए तरे, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए। और याद रखिए ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशान हो जाएंगे। एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। बस अल्लाह ताला हम लोगों को इन चंद बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।